कि वी नो दैट वी नो नथिंग। मैं जानदा हाँ कि असल विच मैनू किसी चीज़ का पता नहीं, भाव मैं अगियानी हाँ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी के अंदरों जिन्हां अमृत बचनों नूं आपां गुरु की कृपा नाल समझ रहे हैं। मुहम्मद इकबाल बड़े वड्डे शायर होए ने, उन्हां दा एक बहुत प्यारा बचन है। वो कहते ने, हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, मगर जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं। कि जिस दिन इल्म की रोशनी विच चलिया सां, जिस दिन दुनियावी ज्ञान अपने पल्ले पाया सी, दुनिया की तरह पढ़ना ते लिखना सीखिया सी, उस दिन मन अंदर एक ख्याल आया भी मना, तू भी दुनिया की तरह एक दिन बहुत ज्ञान हासिल करके संसार के किसी मुकाम ते पहुँचेगा। पर कहन लगे, रब की नियामत परमात्मा की बख्शिश, जदों इस ज्ञान दे नाल जुड़ना शुरू किया, उस अल्लाह ताला दे हुक्म विच रह के उस परमात्मा की बख्शिश नूं मानना शुरू किया। कहन लगे, उस दिन समझ आ गई कि मुहम्मद इकबाल असल विच तू इन्ना कुछ जान के भी कुछ नहीं जानिया। उन्हां दे बहुत प्यारे बोलने, कहते, हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, मगर जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं। कि असल विच इन्नी को गल दी समझ आईए कि मना तेनू अजे परमात्मा दी इस अगम्मी संसार दी जिन्नी भी मालक दी नियामत है, इनदे विचों अजे तेनू एक किणका मात्र दी भी समझ नहीं आई। सुकरात उन्हां दे जीवन दी एक बड़ी प्यारी घटना है। असी जेड़े अमृत बचन बाणी विचों समझ रहे हैं कि परमात्मा दा अगम्मी ज्ञान, रब जी दी दात, परिपूर्ण परमात्मा दे दर दी सोझी जिन्नू मिल जाती है, वो कहता है, मेरे मालक जी ये तेरी बख्शिश है। अज्ञानी बंदा कहता है, हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला बिसरिया दूजे पाए प्यार। पर जेड़ा गुरु की कृपा विच जींदा है, बाबा कबीर साहब जी की तरह बख्शिश भरे बोल कहता है, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किश किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। कि हे कबीर, ना मैं कीता है ना मैं करन जोग हाँ। साध संगत, ये असल विच ना वेखो, एक पासे दुनिया का ज्ञान है, वो ज्ञान जिमें जिमें बंदे नूं हासिल हुंदा है, पौड़ी दर पौड़ी बंदा जिमें जिमें उत्ते नूं जांदा है, जे उस ज्ञान दे असल मकसद नूं ना समझिया जाए, वो अज्ञान जीवन दे विच विकारां दे रूप विच उपजदा है, वो होमे बनदा है। वो ज्ञान संसार दे अंदर दा मोह बनदा है, वो ज्ञान संसार विच काम नूं जन्म देंदा है, वो संसार दे विच आलस नूं जन्म देंदा है, वो ज्ञान संसार दे विच तृष्णा नूं जन्म देंदा है। पर जदों ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा दे दर दा हो जाए, सच दा ज्ञान हो जाए, क्योंकि जिन्नी देर तक सच दा ज्ञान नहीं, उन्नी देर तक बंदा अज्ञानियां दी तरह जीवन विच भटकदा है। सुकरात दे जीवन दी बड़ी प्यारी घटना है। खास करके संत सिंह मशकीन जी इस गल नूं बड़ा कोट करदे हुंदे सन। कहंदे वो समुंदर दे किनारे ते तुरे जा रहे सन कि वेखदे ने एक बच्चा, उनके हाथ दे विच एक लोटा है। लोटा समझदे हो साध संगत, जिन्हों असी कोई प्याला कह लो, ये लोटा वो पानी दा भरदा है, ते उस पानी दे भरे हुए लोटे नूं, उस कुजे नूं, वो पानी दे भरे हुए कुजे नूं बाहर वेख के यतन करदा है, कुजा भरदा है, फिर वेखदा है, फिर उन्होंने पानी दे समुंदर दे विच मिला दिंदा है, फिर उस कुजे नूं भरदा है, वेखदा है, ते फिर उन्होंने पानी दे विच समुंदर दे विच मिला दिंदा है। किन्नी देर वो इस काम नूं करदा रहा, पर जदों वो कुजे नूं भरे ते फिर पानी दे विच समुंदर दे पानी विच मिलाए, उनके नेत्रां दे विचों अथरू झलक पैंदे सन। वो कहंदा, मैं किन्नी देर हो गई है, सवेर तो शाम हो गई। सुकरात कहंदा, मैं सवेरे आया तद भी उन्होंने तकिया,
ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਕੁੱਜਾ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏਗਾ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਜੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੈਸਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1429 ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਨੋ ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲੋ, ਪੜਬੇ ਸਿਓ ਪਲ ਜੋਗ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ 4 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੇ ਸਿਓ ਪਲ ਜੋਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਚੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਬੇ ਸਿਓ ਪਲ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਜਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ ਝੂਠਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਲੋਣਾ ਇੰਜ ਬਿਲੋ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਤ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਾਹੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ, ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ, ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ, ਅਹਿਰ ਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਦਮੜੇ ਨੇ, 4 ਦਮੜਿਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋ ਗਿਓ, ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਪਯੰਗ। कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे कास। कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़, हैवर ऊपर छतर धर ते फुन धरनी गाड़। मेरे साहब कहते ने, अहंकार ना कर रब दियां दातां दा, उनदे चरनां विच शुक्र कर। अहर खवाद ना कीजै रे मन,
ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਭਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ